variable in the third constraint, and whenever there is a right hand side means like greater than or equal to constraint with right hand side positive, or less than or equal to constraint with right hand side negative, or equality constraint, if any of these three situations arises, then we always have to introduce artificial variable. એટલે આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ ક્યારે આપણે યુઝ કરવાનું? તો ત્રણ શક્યતાઓ છે કે જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ એ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ટાઈપનું હોય અને રાઇટ હેન્ડ સાઇડ એટલે કે જે કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ જે છે 3 છે અહીંયા એ પોઝિટિવ હોય, જેમ કે અહીંયા છે આપણે x1 + x2 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3 છે એટલે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ પોઝિટિવ છે અને કોન્સ્ટન્ટ કેવા ટાઈપનો છે? ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ટાઈપનો. તો એમાં આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવો પડે અને ઇક્વાલિટીમાં કન્વર્ટ કર્યા બાદ, એટલે કે પહેલાં હું શું લખીશ? x1 + x2 માઇનસ સમથિંગ એટલે માઇનસ છે x3 ઇક્વલ ટુ 3 અને પછી પ્લસ સમથિંગ કરીશું, દેટ ઇઝ સમ એક્સ્ટ્રા વેરિયેબલ સે એક્સ કે એ ગમે તે. તો કોઈ પણ સિમ્બલ વાપરીને તમે આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકો. તો ત્રણ કેસમાં ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ વિથ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ પોઝિટિવ, લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ વિથ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ negative, or equality type constraints. For these three types of constraints, we need to introduce artificial variables. And whenever there we introduce artificial variables, we either use two-phase method or big M method. So let us see on the daily top how this problem is solved. We are going to solve this problem using big M method. You can see on this screen that problem is converted into this initial simplex table. All this procedure you know, so we are not going to describe all those things. Just understand, you know how to prepare this table. After preparing the table for the given problem, we start applying the simplex method. Here all the cost coefficients are, you can see, written in the last row, objective function row. By putting m equal to something, you can identify which is most negative value. Suppose if I put m equal to 10, so minus 6 minus 10 is minus 16. This is minus 14, 0, 0, 10, 0. So all are not non-negative. Therefore, this is not an optimum solution. But out of these two, this is minus 16 and this is minus 14. એવી રીતે તમે વિચારો તો this is more negative, most negative. So this corresponding column, that is x1 column, is our key column, and this x1 will enter into this basis. Okay, એ આપણને ખબર છે. Now to determine the outgoing variable, we find the ratios of the values in this basic variable column upon numbers in the key column. So 30 upon 2, that is 15. Then 24 upon 3, that is 8. Then 3 upon 1, that is 3. So આ રીતે આપણે ત્રણ રેશિયો ફાઇન્ડ કર્યા. Out of these three ratios, 3 is the smallest positive ratio. So the corresponding variable, that is x6 variable, will leave the basis. અને x6 ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? એ x6 હવે બેઝિસમાંથી દૂર કરવો પડશે. x6 ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું છે? This variable x1, for which the value of the cost coefficient is most negative. જેના માટે cost coefficient ની વેલ્યુ સૌથી નાનામાં નાની છે. તો નેક્સ્ટ આઇટરેશનમાં એટલે કે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે x6 ની જગ્યાએ x1 મૂકીશું અને આપણે આ પ્રકારનું અને એના ઉપર નીચે બધા નંબર 0 બનાવીશું. જેમ કે અહીંયા x6 ની જગ્યાએ આપણે x1 મૂક્યું છે, અહીંયા x1 આવી ગયું, અહીંયા પહેલાં x6 હતું અને આ કી એલિમેન્ટ 1 બની ગયો છે, એની ઉપર નીચે બધું 0 બનાવવામાં આવ્યું છે. એ કેવી રીતે? એ તમને ખબર છે. બાય એપ્લાઇંગ ધ એલિમેન્ટરી રો ઓપરેશન. Just by applying elementary simple row operations, we can make all numbers above and below 0 with the help of this particular row. Okay, અને આપણને આ સિચ્યુએશન મળી. હવે આ સિચ્યુએશનમાં તમે ઓબ્ઝર્વ કરો ફરીથી શું થાય છે. અહીંયા 0, 2, 0, 0, -6, m + 6 એવું આવ્યું છે. અહીંયા m ઇક્વલ ટુ આપણે 10 મૂકીએ તો આ 16 થશે, બાકી બધા પોઝિટિવ છે, પણ છતાં આ -6 જે છે એ મોસ્ટ નેગેટિવ છે, એક જ નેગેટિવ વેલ્યુ આવે છે. એટલે હજુ પણ આ ફાઇનલ આન્સર ના કહેવાય. ધીસ ઇઝ નોટ અવર ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન. તો ફરીથી this becomes our new key column. એ કયા કોલમની છે? x5 કોલમ છે. ધીસ ઇઝ x5 કોલમ. સો x5 કોલમમાં એ x5 જે વેરિયેબલ જે છે એ હવે આપણો નેક્સ્ટ આઇટરેશનમાં નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં એ ઇનકમિંગ વેરિયેબલ થશે. એટલે ઇટ વિલ એન્ટર ઇન્ટુ ધ બેઝિસ. અગેન વી ફાઇન્ડ ધ રેશિયોઝ. So 24 divided by 2, that is 12, 15 upon 3, that is 5, 3 upon -1 -3. Out of these ratios, this is the smallest positive ratio. So this will leave the basis. x4 will leave the basis and x4 ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવું પડશે? x5, કારણ કે x5 આપણો કી કોલમ છે. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે અહીંયા x5 આવશે અને આ કી એલિમેન્ટ આપણો આ થાય છે 3.
ધ નંબર ઇન ધ ઇન્ટરસેક્શન ઓફ કી રો એન્ડ કી કોલમ. આપણો કી કોલમ છે અને કી રો છે એ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શનમાં આપણને આ મળે છે. ઓકે, તો સોરી, this will become a key column, and in the next iteration this will become all numbers above and below this key element become 0. આપણે આખી રોને 3 થી ડિવાઈડ કરવું પડશે કારણ કે પહેલાં 3 ને 1 બનાવવો પડે. ધ કી એલિમેન્ટ ઓલવેઝ શુડ બી મેડ 1. તો આપણે આને 3 થી ડિવાઈડ કરી નાખીશું તો શું થશે? અહીંયા 15/3 એટલે 5, પછી 0, -1/5, 0, 1/5, 1, -1 એન્ડ ઓકે ધીસ મચ. સો આપણને નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવું મળે છે અને આ કી એલિમેન્ટ જે બની ગયો એની ઉપર નીચે બધું 0 હોવું જોઈએ. એમ કરવાથી આપણને આ એક નવું સિમ્પ્લેક્સ ટેબલ મળે છે. તો ધીસ ઇઝ અવર ન્યૂ સિમ્પ્લેક્સ ટેબલ. આ ટેબલમાં યુ કેન ઓબ્ઝર્વ that the values of all the cost coefficients are non negative. કોઈ પણ હવે નેગેટિવ દેખાશે નહીં. આ 0 છે, 0 છે, 0 છે, 2 છે, 0 છે, m છે. m એટલે પોઝિટિવ. સો ઓલ વેલ્યુઝ આર ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 0. ધેટફોર ધીસ ઇઝ અ optimum stage, optimum solution. And what are the basic variables? x1, x3, x5. અહીંયા જે વેરિયેબલ્સ દેખાય છે આ કોલમમાં, these are the basic variables. That means the other variables are non-basic. ટોટલ કેટલા વેરિયેબલ્સ છે? 6, x1 to x6. એમાંથી x1, x5 and x6, these are x1, x5 and x3, these are basic variables. તો x2, x4, x6 એ બધા નોન બેઝિક વેરિયેબલ છે. તો યુ ઓબ્ઝર્વ ઇન ધીસ x2, this is x2, then x4 and this is x6. These three variable values are these three variables are non-basic, and the cost coefficients of these non-basic variables in the optimum stage. જ્યારે optimum stage મળે અને એમાં જો non-basic variable ના કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ્સ જો બધા પોઝિટિવ હોય તો યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ઇઝ અ યુનિક સોલ્યુશન. એના માટે એક અને માત્ર એક જ સોલ્યુશન મળે. બટ ઇફ વેલ્યુઝ ઓફ ધ કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ ઓફ ધ નોન બેઝિક વેરિયેબલના વેલ્યુ જે છે કોસ્ટ કોફિશિયન્ટના નોન બેઝિક વેરિયેબલના જે કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ અહીંયા દેખાય છે છેલ્લી રોમાં, એમાં એક કરતાં વધારે 0 હોય તો સમજવાનું કે આ એલપીપીને એક કરતાં વધારે સોલ્યુશન શક્ય છે. ધેર કેન એક્ઝિસ્ટ મેની સોલ્યુશન, મલ્ટિપલ ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન કેસ એવું કહેવાય. એટલે કે ધીસ એલપીપી બિકોઝ ધીસ વેરિયેબલ દેટ ઇઝ x2 વેરિયેબલ કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ ઇઝ 0 in this optimum stage, and therefore this indicates કે this LPP has multiple optimum solution. હવે મલ્ટિપલ ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન તો કહીએ છીએ, પણ તો આ એક સોલ્યુશન મળી ગયું. કયું સોલ્યુશન છે? x1 બરાબર 8, x3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14, x5 ઇક્વલ ટુ 5 અને બાકીના બધા 0. અને વેલ્યુ ઓફ ધ ફંક્શન fx ઇઝ 48. બરાબર છે. આ લાસ્ટ શું આપે છે? ઓપ્ટિમમ વેલ્યુ ઓફ ધ ફંક્શન. એ પણ તમને ખ્યાલ છે. હવે આ જે વસ્તુ થઈ અને આ નોન બેઝિક વેરિયેબલની કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ 0 આવ્યો, તો you always understand whenever the value of the cost coefficient in the optimum stage of some non-basic variable is 0, it has many solution. Okay, now to find another solution means to find another set of values, what is to be done? અહીંયા પ્રોબ્લેમ તો પૂરો થઈ જાય છે, પરંતુ આપણને એક કરતાં વધારે સોલ્યુશન છે એવું ખ્યાલ આવ્યો છે. તો how to find the next solution? For that the technique is this: the non-basic variable whose cost coefficient is 0, જે non-basic variable નો cost coefficient 0 બન્યો છે તે તમે બેઝિસમાં લઈ જાઓ. હવે બેઝિસમાં લઈ જઈએ તો એક વેરિયેબલ કાઢવો પડે ને, તો આ સ્ટેપમાં આપણે ફરીથી પેલી રેશિયોઝ ફાઇન્ડ કરીશું. ભલે આપણને ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન મળી ગયું છતાં પણ ટુ ગેટ અનધર ઓલ્ટરનેટિવ સોલ્યુશન, another optimum solution, you find the ratios of 14/5/3, which you can see on the next page. Yes, this is the table. Now if I find the ratio, this is the non-basic variable x2 whose cost coefficient is 0, which indicates multiple optimum solution. So we find the ratios again 14/5/3. આ બધા રેશિયો ફાઇન્ડ કરો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે these ratios are not all, means these ratios are, this and these ratios are positive.
So you find the smallest positive ratio. This value is something 8 point something, 42 by 5. 5 it's a 40. એટલે આ 8 point something થશે, આ 12 છે. તો આ બંનેમાંથી સ્મોલેસ્ટ કયું થશે? This one. તો corresponding variable, that is x3 variable, will leave the basis. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું અહીંયા એ છે કે even though these values are non-negative, optimum solution મળી ગયું છે, આન્સર આવી ગયો છે, પરંતુ આપણો એમ શું છે કે વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ અનધર સોલ્યુશન વિચ ઓલ્સો ગિવ્સ ધ સેમ મિનિમમ ઓર મેક્સિમમ વેલ્યુ. હિયર ઇટ ઇઝ 48. તો એવું બીજું સોલ્યુશન છે કે જેના માટે પણ આ આન્સર આવે 48. તો એની માટેની ટેકનિક શું છે કે જે કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ 0 હોય, જે નોન બેઝિક વેરિયેબલનો કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ 0 હોય, અહીંયા x2 એક નોન બેઝિક વેરિયેબલ છે આ સ્ટેજમાં અને એનો કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ 0 છે, તો એને આપણે બેઝિસમાં લાવવાનો, અને બેઝિસમાં લાવવો હોય તો એક વેરિયેબલને આપણે કાઢવો પડે. તો એ કાઢવા માટે આપણે ફરીથી રેશિયો ફાઇન્ડ કર્યો. અહીંયા માલુમ પડ્યું કે ધીસ 42/5, દેટ ઇઝ ધીસ x3 વેરિયેબલ ઇઝ having the smallest ratio, therefore this should be removed from the basis. ઓકે, તો એ કરવાથી x3 ની જગ્યાએ આપણે x2 મૂકવો પડશે અને આપણને આ નવું ટેબલ મળશે. અને વન્સ એ x2 થઈ ગયો તો એની આ આપણો કી એલિમેન્ટ હતો એને 1 બનાવ્યો અને બાકીની પ્રોસિજર સિમ્પ્લેક્સ મેથડની પ્રોસિજર કરી તો આપણને આવો આન્સર મળે છે. યુ કેન ઓબ્ઝર્વ the value of the objective function is not changed, it remains 48, but we get another set of values x1, x5 and x2. Okay, so this is another optimum solution. So such a situation is called multiple optimum solution. So what we have studied? We have studied the third case, multiple optimum solution. Let us again recap all the three cases. The case 1 is infeasible solution. Whenever in the optimum stage the value of means if the artificial variable is still in the basis, means when the values of all cost coefficients are non-negative but one or more artificial variable is present in the basis, it is infeasible solution. When we are applying the simplest algorithm and at some stage we find all ratios are coming negative, means all ratio we cannot find the smallest positive ratio. જો બધા રેશિયો નેગેટિવ આવે તો you immediately write the conclusion કે the LVP has unbounded solution. તો સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર નથી, એમાં આન્સર આપણે એવો લખવાનો કે the LVP has unbounded solution. અને ત્રીજી કેસ શું લીધું આપણે? મલ્ટિપલ ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન. એવું ક્યારે ખબર પડે કે મલ્ટિપલ ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન છે કે when in the optimum stage the cost coefficient of some non basic variable is 0. જો બધા પોઝિટિવ આવે, સ્ટ્રિક્ટલી ગ્રેટર દેન 0 હોય તો એને એક અને માત્ર એક યુનિક સોલ્યુશન છે. બટ ઇફ ધ કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ ઓફ સમ નોન બેઝિક વેરિયેબલ ઇઝ 0, then it indicates that it has multiple optimum solution, means એની ઓલ્ટરનેટિવ બીજા પણ ઘણા સોલ્યુશન્સ ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન્સ મળે છે કે જેની માટે આપણે ફંક્શનની મેક્સિમમ કે મિનિમમ વેલ્યુ જે જરૂર હોય ફાઇન્ડ કરી શકીએ. હવે એક ત્રીજી વસ્તુ આવે છે જે એ છે tie for entering or leaving the basis. તમને ખબર છે કે આ પ્રોબ્લેમ જ્યારે તમે સિમ્પ્લેક્સ મેથડથી સોલ્વ કરો છો ત્યારે આ તકલીફ પડે છે. ટાઈ એટલે કે ડ્રો. જ્યારે મેથ્સમાં નથી કહેતા આપણે કે ટાઈ પડી એટલે કે ડ્રો થયો, એવું અહીંયા વેરિયેબલ્સ વચ્ચે થાય છે. કયા સંજોગોમાં? બે સંજોગોમાં. દેર આર ટુ સિચ્યુએશન્સ ઇન વિચ વી કેન હેવ ટાઈ બિટવીન ધ વેરિયેબલ્સ. હવે ફર્સ્ટ ઇઝ ટાઈ ફોર એન્ટરિંગ the basis between the non basic variables. નોન બેઝિક વેરિયેબલ આપણે દરેક સ્ટેજમાં આપણે અંદર એન્ટર કરાવીએ છીએ, તો એવું બને કે એના વચ્ચે બેઝિસ વચ્ચે નોન બેઝિક વેરિયેબલ વચ્ચે ટાઈ પડે. કેવી રીતે? સિમ્પ્લેક્સ એલ્ગોરિધમમાં શું કરીએ છીએ કે ફર્સ્ટ વી આર એક્ઝામિનિંગ ધ નોન બેઝિક વેરિયેબલ કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ્સ. ઇફ ઓલ ઓફ ધેમ આર નોન નેગેટિવ વી સ્ટોપ, બટ ઇફ વન ઓફ ધેમ આર નેગેટિવ, વન ઓર મોર ઓફ ધેમ આર નેગેટિવ, then we find the smallest negative. હવે એવું બની શકે કે એક કરતાં વધારે કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ નેગેટિવ હોય અને મોસ્ટ નેગેટિવ હોય. જેમ કે એક કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ -5 છે અને બીજો કોસ્ટ કોફિશિયન્ટ પણ -5 છે અને એ સૌથી નાના છે બંને. તો બે કોલમ એવા મળે કે જેમાં -5 એ નાના વેલ્યુ છે. તો ધ ટુ વેરિયેબલ્સ વિલ ક્વારલ, એ બંને વચ્ચે ઝઘડો થશે કે હું અંદર બેઝિસમાં જાઉં. તો ઇન ધીસ કેસ ધેર ઇઝ અ ટાઈ બિટવીન ટુ વેરિયેબલ્સ. તો આવા સિચ્યુએશનમાં શું કરવાનું? તો દેર આર સમ રૂલ્સ when there is a tie between non-basic variables. There are simple basic rules we follow. The first one આપણે just સમજી લઈએ કે first rule is if the two variables are of the same type. જો બંને વેરિયેબલ્સ કાં તો
ડિસિઝન વેરિયેબલ્સ હોય. ડિસિઝન વેરિયેબલ્સ એટલે જે મેઇન પ્રોબ્લેમમાં જે વેરિયેબલ્સ આપેલા છે, દેટ બેઝિક ધ ફંડામેન્ટલ જે ઓરિજિનલ એલપીપી આપેલો છે એમાં જે વેરિયેબલ્સ છે દે આર કોલ્ડ ડિસિઝન વેરિયેબલ્સ. પછી આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવા માટે વી આર એડિંગ એક્સ્ટ્રા વેરિયેબલ્સ, સ્લેક વેરિયેબલ, સરપ્લસ વેરિયેબલ, આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ્સ. તો બેઝિકલી દેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ વેરિયેબલ્સ, ડિસિઝન વેરિયેબલ્સ એન્ડ એક્સ્ટ્રા વેરિયેબલ્સ. એક્સ્ટ્રા વેરિયેબલ્સ હું જ્યારે કહું ત્યારે સમજી લેવાનું, ઇટ મીન્સ સ્લેક, સરપ્લસ ઓર આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ્સ. તો આ બે ટાઈપના વેરિયેબલ્સ છે. હવે જો ટાઈ બે એક સરખા ટાઈપના વેરિયેબલ વચ્ચે થાય, એટલે કે બંને જો ડિસિઝન વેરિયેબલ્સ હોય અથવા તો બંને આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ્સ કે એક્સ્ટ્રા સ્લેક કે સરપ્લસ વેરિયેબલ હોય, તો સિલેક્શન આર્બિટરી. એનો મિનિંગ એ છે કે તમે ગમે તેને લઈ શકો છો બેઝિસમાં. બટ ઇફ ધેર ઇઝ અ ટાઈ બિટવીન વન ડિસિઝન વેરિયેબલ એન્ડ એક્સ્ટ્રા વેરિયેબલ, તો વી ઓલવેઝ ગીવ ધ પ્રેફરન્સ ટુ ડિસિઝન વેરિયેબલ. કારણ કે આપણે બેઝિસમાં હંમેશા જે એકચ્યુઅલ રિયલ વાસ્તવિક વેરિયેબલ હોય એ વધારે સારું. એટલે એ સંજોગોમાં આપણે ડિસિઝન વેરિયેબલને બેઝિસમાં લઈ જઈશું. તો આ એકદમ સાદો નિયમ છે ટાઈ બ્રેક કરવાનો જ્યારે બે પ્રકારના વેરિયેબલ વચ્ચે ટાઈ પડે ત્યારે. અને બીજી અગત્યની વસ્તુ છે ટાઈ ફોર લિવિંગ ધ બેઝિસ બિટવીન ટુ બેઝિક વેરિયેબલ્સ. એટલે બેઝિક વેરિયેબલ્સ વચ્ચે ટાઈ ક્યારે પડે? યુ નો, ઇન સિમ્પલેક્સ આલ્ગોરિધમ જ્યારે આપણે રેશિયોઝ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ તો ઇટ મે હેપન દેટ રેશિયોઝ ઓફ ટુ ઓર મોર બેઝિક વેરિયેબલ્સ આર સેમ. તો એ સંજોગોમાં કયા બેઝિક વેરિયેબલને આપણે બેઝિસમાંથી દૂર કરવો? હાઉ ઇન ધેટ કેસ વિચ બેઝિક વેરિયેબલ શુડ બી રિમૂવ ફ્રોમ ધ બેઝિસ, દેટ વી કેનોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બટ ધ મેથેમેટિશિયન ચાર્નેસ, he has shown one simple technique which with the help of which we can reduce our numerical work. It will not remove the degeneracy. Remember, whenever this situation arises, જ્યારે કે બે બેઝિક વેરિયેબલ વચ્ચે ટાઈ પડે ત્યારે યાદ રાખો કે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં ઓટોમેટિકલી એક બેઝિક વેરિયેબલની વેલ્યુ 0 થઈ જશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં એક બેઝિક વેરિયેબલની વેલ્યુ ઓટોમેટિક 0 થઈ જશે. અને જ્યારે પણ બેઝિક વેરિયેબલની વેલ્યુ 0 આવે તો સમજી લો કે એક સોલ્યુશનને આપણે degenerated solution કહીએ છીએ. અને ઇન ધીસ કેસ વી સે દેટ ધ એલપીપી હેઝ degenerate solution. અને degenerate solution હોય ત્યારે વેરિયેબલ કયો બેઝિસમાંથી બહાર કાઢવો એ નક્કી કરવા માટે વી યુઝ વન મેથડ given by Charnes, known as Charnes method. અને એ સમજવા માટે we'll take one example on the screen. Maximize this z equal to 5x1 plus 3x2 subject to the following conditions. The question is, show the LPP has degenerate solution and apply the Charnes method to remove the or to determine the variable, which variable should